Welcome back to Python programming language. ስሜ አድማሱ እባላለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው Python conditional statement ይሆናል ማለት ነው። yes conditional statement ብለን የምንጠራቸው if statement አለ፣ if else statement አለ፣ if nested statement አለ እና if elif እና else አለ ማለት ነው። so conceptually understand ለማድረግ እንዲመቻችሁ እዚህ ከፓወርፖይንት ላይ ያስቀምጥኩት አለ እሱን እንይና ወደ ኮዲንግ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ፓይተን ኮንዲሽናል ስቴትሜንት አራት ኮንዲሽናል ስቴትሜንቶች አሉ። የመጀመሪያ ኢፍ ስቴትሜንት አለ። ኮንዲሽናል ስቴትሜንት ማለት ሲምፕሊ ውሳኔዎችን ለመወሰን አማራጮችን እናስቀምጣለን አይደል? የመጀመሪያው እንኳን የመጀመሪያው ውሳኔ ነው የሚወስነው፣ ካልሆነ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እያልን ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ እያልን ነው የምናስቀምጠው። ሴም ሴናሪዮ ኮምፒውተር ላይ yes ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ስንጠቀም ለኤኒ ማሽን ማሰቢያ የሚሰጥበት ነው። yes ሶ ስለዚህ አራት ናቸው። የመጀመሪያ ኢፍ ስቴትሜንት ነው። if statement ብለን የምንጠራው በጣም ኢዚ በሆነ መልኩ or simple በሆነ መልኩ ውሳኔ የምንወስንበት ነው። the if else statement አለ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ the nested if statement አለ፣ አራተኛ the if elif yes else if ማለት ነው። በዚህ ወይ if elif else statement አለ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ሲጠቀም በምን አይነት መልኩ ነው ኮድ የምናደርገው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኤግዛምፕል is yes the value x yes x equal to 10 yes x equal to 10 then if yes if x greater than 15 yes x greater than 15 a and conditional statement no yes print x is yes x is smaller or less than x is smaller yes than 15 yes smaller than 15 ይሄ ካልሆነ ደግሞ print ማለት ነው yes print I am not yes print I am not in f block yes f block የምለው ፕሪንት አድርግልኝ ነው። ስለዚህ ሁለት ትዕዛዞችን የሰጠሁት የመጀመሪያ ኮንዲሽኑን ቼክ ያደርጋል። yes የመጀመሪያ ኮንዲሽን if x is greater than 15 ነው የሚለው ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ print x is smaller than 15 unless I am not in f block የሚል ነውና ሶ የትኛውን ፕሪንት የሚያደርገው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። yes የዚጋ ኢንደንቴሽን በዘዌ ፓይተን ኦንሌስ ኢንደንቴሽን የሚኒንግ ለውጥ ያመጣል። yes ኢንደንት ስናደርግ በጥንቃቄ ኢንደንት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኢንደንቴሽን የሚኒንግ ለውጥ ስለሚያመጣ ማለት ነው። yes የመጀመሪያው አላት ኤሪያ ነበር ኢንደንቴሽን ያደረግነው አስተካክል ፖይንት አደረጋ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ኤክስፕሬስ የሚያደርገው በዚህ በብሎክ ውስጥ yes ከታች ያለው ስቴትሜንት under this conditional statement እንዳለ ነው ሪፈር የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ I am not in if block ነው yes print ያደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም 10 is yes greater than 15 የሚለው ፎርስ ስለሆነ ማለት ነው። yes ፎርስ ስለሆነ ይሄ if ስቴትሜንትን ለብቻው ስንጠቀም በምን አይነት መልኩ እንጠቀማለን የሚለውን ያያየነው ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው if else ነው። yes if else የመጀመሪያ if statement or if condition true ካልሆነ next ያለውን ተቀበል yes else የሚለው next ያለውን ተቀበል ነው። ለምሳሌ I is equal to the value I is equal to 20 yes the value is equal to 20 if yes if I less than 15 yes if I less than 15 yes less than 15 if I less than 15 print yes print yes I is smaller than 15 yes print I is smaller than 15 yes I is smaller than 15 then again print yes print yes quote መርሳት የለብንም yes double or single quote መጠቀም እንችላለን። print I am yes I am in if block yes in if block yes in if block then else means ይሄኛው የመጀመሪያ ስቴትሜንት or የመጀመሪያ block of statement or expression false ከሆነ yes else
print yes print I is greater than 15. Yes, I is greater than 15. And print the value I is in else block. Yes, else block. ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ኤክስፕሬሽኖች አሉ ኦር ሁለት ስቴትመንቶች አሉ yes ሁለት ብሎክ አለ የመጀመሪያ if ብሎክ ነው ሁለተኛ ደግሞ else ብሎክ ነው if ብሎክ ላይ I is less than 15 ነው I is less than 15 true ከሆነ I is smaller than 15 የሚለውን ፕሪንት አድርግልኝ I am in if ብሎክ የሚለውን ፕሪንት አድርግልኝ ወስናት የመጀመሪያ ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት ውሸት ከሆነ ግን else የሚለው ኦር ሁለተኛውን ተቀበል ነው print I is greater than 15 and print I is in else block yes in else block so ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው the value of I is 20 ነው ስለዚህ I is less than 15 የሚለው yes 20 is less than 15 is false አይደል ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንዲሽን ጀምፕ ያደርግና yes ቼክ ያደርጋል ባክ የመጀመሪያው false ስለሆነ ወዴት ይመጣል ወደ else ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ I is greater than 15 and I is in else block የሚለውን ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው you check it ያያችሁት work yes I is greater than 15 and I is in else block yes else block so በዚህ አይነት መልኩ yes if እና else እንጠቀማለን ማለት ነው so ሌላ ኤግዛምፕል ቼክ እናድርጋለን ኤግዛምፕል ተጨማሪ ኤግዛምፕል እንይ so any number divided by 2 remainder 0 ከሆነ even number ነው የሚሆነው any number divided by 2 remainder 1 የሚሆን ከሆነ ግን odd ነው የሚሆነው yes odd number ነው የሚሆነው so ይሄንን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ the value x is equal to 3 yes x equal to 3 then r is equal to x yes modular yes ይሄኛው በአርithmetic operation ላይ በደንብ ዲቴይል ስላየን ነው yes x modular 2 then r is equal to 0 no if yes conditional እናደርገዋለን if r equal to 0 yes r is equal to 0 then print even yes print single or double quote መጠቀም እንችላለን በዚህ የሚኒንግ ለውጥ አያመጣም yes even then ምንድነው ያልኩት the value x is equal to 3 ብያለሁ r divided by 2 means modular 2 ማለት divided by 2 remainder 0 የሚሆን ከሆነ even ነው የሚሆነው yes even ነው የሚሆነው if r yes equal to 1 የሚሆን ከሆነ ደግሞ ምንድነው odd ነው የሚሆነው ማለት ነው yes odd ነው የሚሆነው print odd yes odd ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያ ኮንዲሽን እና r is equal to 0 ነው that's even ነው r is equal to 1 ከሆነ odd print አድርገን ያልኩትና just check it yes odd yes obviously odd ነው yes odd ነው so አራት እናድርግ yes አራት ስናደርግ ደግሞ even አይደለም even ጋር በሁለት ሲካፈል 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው ዳን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ if ሁለት ነው የተጠቀምኩት የመጀመሪያ if r is equal to 0 ፖይንት even ነው ሁለተኛው if ደግሞ r is equal to 1 ፖይንት odd ነው እዚህ ጋር ኮንዲሽናል ስቴትመንት ነው ግን else እንጠቀማለን እዚህ ጋር እናደርገው ማለት ነው የኛው ኮንዲሽን ይጣፋልና yes you have to use else yes ምክንያቱም አንድን ኮንዲሽን አጠፋን ማለት ነው that means r is equal to 1 የሚሆን አዲስ የመጀመሪያ ኮንዲሽን ካሟላ ፖይንት ኢቨን ነው ኤክሰለንት የመጀመሪያ ኮንዲሽን የመጀመሪያ ኤክስፕሬሽን ፎልስ ከሆነ print odd yes print odd ምክንያቱም ሲምፕሊ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ምንድነው ኮምፕሌክስን በሲምፕሊሲቲ መፍታት አይደል ስለዚህ ሜን ፐርፖዙ ሲምፕሊሲቲ ስለሆነ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው አንድ ኮንዲሽን እናወጣና ሲምፕል እናደርገዋለን ማለት ነው so for example የኛውን ቫልዩ አሁን print ብናደርግ yes it is even አይደል so let us የኛውን 7 እናድርገው yes 7 ካደረግን እንደሚሆነው spot
ለከን ኤልስ የሚለውን ስቴትመንት ይቀበላል ማለት ነው yes ኤልስ የሚለውን ስቴትመንት ይቀበላል ስለዚህ ሁለት ስቴትመንት ነው ያየነው if እና if else ነው ያየነው በሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ የተለያዩ ቁጥሮችን እየሰጠን ቼክ ማድረግ እንችላለን ኮንሰፕቹዋል አንደርስታንድ ካደረግን ማለት ነው ሶ ይሄ ፓይተን ኮንዲሽናል ስቴትመንትን ስንጠቀም if እና else እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ያየነውና ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ nested if or if እና if ኤልፍንና ኤልስን የምናየው ይሆናል ማለት ነው ሶ ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ዲጂታል ኢትዮጵያ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ ታንክ ዩ